Have a seat. Please. Thank you, sir. What is your name? So my name is Chaminda Khound. Sorry? Chaminda Khound. CHAMIND. Yeah. Chaminda Khound. Khound. Chaminda হয় অলপ আনকমন নাম না হয় স্যার Chaminda Khound হয় যোৰহাট নেকি ঘৰ স্যার মোৰ ঘৰ মৰাণত মৰাণ হয় your qualification Sir, I have done my graduation in Electronics and Communication Engineering from NIT Silchar. oh NIT Silchar Yes. তুমি মাছটো খুলি ল'ব পাৰে একো নাই Thank you. খুলি Sir. লোৱা আৰামছে ৰিলেক্স দূৰত আছে চিন্তা নাই কাৰণ চাউণ্ডটো তোমাৰ মানে ধৰিব নোৱাৰি তেতিয়া শিলচৰৰ তোমাৰ NIT ক'ত আছে Sir, NIT Silchar আমাৰ যিখন জেগাটোৰ নামটো কোৱা Sir, কনফিউজ কৰিব নালাগে চিম্পলি সুধিছোঁ Sir, ডাঙৰ এৰিয়াটো ৰংগিৰখাৰী বুলি কয় এনেই জানো ডাঙিৰখাৰী তাতে ঘুংগুৰ আউটপোষ্টৰ ওচৰত ঘুংগুৰ হয় মেডিকেল কলেজটো ঘুংগুৰত আছে হয় মেডিকেল কলেজ একদম আউটপোষ্টৰ কাষতে আমাৰ তাৰ পৰা 2 ITI কিলোমিটাৰ আছে নহয় তাতে এখন হয় স্যাৰ ঘুংগুৰতে আছে নেকি হয় স্যাৰ মানে ঘুংগুৰ পোৱাৰ আগে আগে পায় ITI এখন শিলচৰত এতিয়া কাছাৰৰ টোটেল এৰিয়া জানা স্যাৰ মনত নাই তুমি তাত কিমান বছৰ আছিলা 4 বছৰ হাউ মেনি টি গাৰ্ডেনছ আৰ দিয়াৰ ইন কাছাৰ এণ্টায়াৰ কাছাৰ স্যাৰ সংখ্যাটো Do not নাজানো have any idea. মই 2-3খন মানলৈ গৈছোঁ কিন্তু সংখ্যা একজেক্ট কিমান আছে নাজানো কিন্তু তোমাক পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে নহয় হা যে তুমি কাছাৰত মানে বৰাক ভেলীত কিমান টি ষ্টেট আছে এণ্ড ইন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী হাউ মেনি টি গাৰ্ডেনছ আৰ দিয়াৰ হা স্যাৰ মই চাবলৈ Acha, do you think that the problems faced by these laborers are really solved by the government? Sir, there are certain aspects of the this tea garden laborers problem which are yet to be solved, like low wages and poor working conditions in some parts of the nation and in the state also. Name 3 burning problems of Assam now. 3 burning problems, pressing issue. 3 burning problems. So first of all, First, the flood problem is a big issue, and then এইটো আমাৰ annually to it is an annual visitor. হয়। এইটো মই ধৰা নাই এতিয়া. At present, what are the 3 pressing issues of the state of Assam faced by the people? First, এক নম্বৰত কোৱা. so immigration issue, illegal immigration, and then sir lack of proper employment and industries as well, and so lack of education, higher education in rural areas. সেইটোতো তোমাৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ লগত এইটো আহি যাব না গোটেই বস্তুটো আচ্ছা তাৰপিছতে থাৰ্ডটো আৰু sir the moral degradation in the society overall. সেইটোতো এভৰিৱেৰ নট ইন আছাম মৰেল ডিগ্ৰেশ্যন অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড হা এইটোতো নহয় এইটো প্ৰেছিং ইছ্যু তোমাৰতো এটা NRC আছে এইটোতো তাৰমানে এইবাৰ চামথিং লাইক দ্য পিপুল অফ আছাম আৰ ৰাইডিং অন দ্য টাইগাৰ্ছ বেক হয় না উঠি থাকিব পাৰে না নামিব পাৰে NRC is like that now it has not been solved although the final list was published but there are so many things anyway another burning issue now people are discussing what is that sir fire of Bagjan yes still burning huh? yes so it might be asked all these things no yes and what is your suggestion how to regulate this fire so I guess there should be proper precautionary causes because once the such an explosion or large scale pipeline leak happens it is very hard to close that down because in the Bagjan case that was a natural gas source so once the fire ignites the natural gas pumping is very hard to stop so the maintenance should be very proper and there are certain allegations that the maintenance was not done regularly which is okay that is I agree with you but who is responsible for this
Sir, According to you, according to your opinion, who is responsible? so according to me, the drilling corporation should take the responsibility because they were the complete controller of the area. What is the role of government in dousing this fire? Do you think there is negligence on the part of the government of Assam? Sir, That they have not been able to douse the fire? Sir, as far as I know, the government has taken a few steps for the extinction of the fire, but bringing proper experts, even they are bringing experts from Singapore and such other areas. So Not such successful. that was unsuccessful, but the attempt was made. Anyway, Yeah. have you heard about CRPC, Criminal Procedure Code? Yes, sir. পেপার লিখি থাকে Yes, sir. I হ্যাঁ? have heard. CRPC, what is the difference between CRPC and IPC, Indian Penal Code and Criminal Procedure Code? Sir, I'm not exactly aware of the exact difference. CRPC actually you should go through this because normally the 144 CRPC is promulgated 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে যে 5 জনতকৈ মানুহ বেছি যাব নোৱাৰে তাৰ মানে এটো হৈছে যে এটা প্ৰিভেন্টিভ মেজাৰ্স under law and order under criminal procedure code and Indian penal code is the boy suppose he has committed a rape he is punished under section say 376 or 375 or 302 girl is there the Indian penal code and you have to know the difference between executive and judiciary. Do you know? Yes, sir. Executive is the organ of the government that executes all the laws that are already made. They do the execution part, while legislature is the organ which creates such laws. Who is the executive head of a district? Sir, Who is the executive head of a district? Do you have any idea? sir, deputy commissioner. Deputy commissioner is also known in another name. What is that? Sir, there are various names in various parts. District collector or. In what capacity they are termed district magistrate, collector? Sir, Do you know? sir, I don't know exactly. When the situations. deputy commissioner deals with the law and order situation, they are termed as district magistrate. He will pass the order not as deputy commissioner, but he will pass the order as district magistrate. But when he will deal with the revenue matters, এই নাম জাৰি কৰিব লাগে, খাজনা কিবা মেটাৰ কৰিব লাগে, then he will sign as collector. In Assam, actually he works in a different capacities. Law and order, আইন শৃংখলা জনিত কাম কৰিবলৈ হ'লে he will pass the order under section 144 or curfew. What is curfew? Sir, সান্ধ্য আইন. So curfew is the blanket prohibition of movement in certain areas at specific Under what time. act or under what rule it is promulgated? Sir, I don't remember. এইটো CRPCৰ আণ্ডাৰতে দিয়ে 144ৰ আণ্ডাৰতে দিয়ে কাৰফিউ বুলি কোনো আইনত শব্দ নাই কাৰফিউটো ইউজ কৰে যে সান্ধ্য আইন দিয়া হৈছে আণ্ডাৰ সেকশন 144 এইটো তোমালোকে নাগৰিক হিচাপেও জানিব লাগে আৰু তুমি ইউ আৰ গোইং টু এপিয়াৰ ন Thank you, sir. গতিকে সেইটো এটা আছে আচ্ছা আৰু এটা আছে মই তোমাক জানিবৰ কাৰণে কৈছোঁ আমাৰ কয় যে মাফিয়া আজিকালি মাফিয়া এই অমুকত মাফিয়া অমুক মাফিয়া হয়নে আচ্ছা মাফিয়াটো কি তাৰ এব্ৰিভিয়েশ্যনটো জানা Sir, এনি আইডিয়া abbreviation আছে বুলি মই নাজানিছিলোঁ আচলতে। আচ্ছা হয়, নাজানা ন হয়, নাজানো। তাৰ অৰিজিনতো নাজানা নাজানো। মাফিয়া হৈছে মানে MAFIA এইটো মাফিয়া আচ্ছা তাৰ অৰিজিন হৈছে ইটালী চিচিলি এটা দ্বীপত তাৰ এব্ৰিভিয়েশ্যনটো হৈছে মোৰ আল্লাহ ফ্ৰেনাচিয়া ইটালিয়া এনুলা এইটো হৈছে মাফিয়া সেই তাৰ পৰা আহিছে আহি আমেৰিকা গৈ এতিয়া পৃথিৱী চবতে মাফিয়া সৰু মানে চুৰি ডকাইতিটো মাফিয়া পৰে গৈ আজিকালি আৰু মানুহে কয় যে অমুকে মাফিয়া নহয়নে মাফিয়াটো কমনলি ইউজ মাফিয়াটো এইটো মনত থাকিবনে হয়, sir. চেষ্টা কৰি মনত ৰাখিব। মোৰ আল্লাহ নহয় দেই হয়। আল্লাহ ফ্ৰেনাচিয়া ইটালিয়া এনুলা Can you tell me which is the only hill station of Assam? Sir, Haflong. Haflong. Okay. What is the characteristic feature of Haflong? One of the characteristic feature of that particular place?
Sir, Haflong is famous for its railway tunnels. আচ্ছা There is a rail station also there. আৰু বেলেগ একো নাই তাৰ বাহিৰে হাফলং এইটো পৃথিৱী বিখ্যাত তাৰ কাৰবাৰ এটা আছে হাফলং Sir, I know about Jatinga, but exactly Haflong, I don't. এই হাফলঙৰ ওচৰতে মানে ওপৰত So it's nearby, but Jatinga is famous for that yearly suicide. migration of birds and they are suicidal. অ'কে ঠিক আছে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা তাত তোমাৰ ৰেইনব'টো পাহাৰ তলত হয় মানে ঠিক আছে সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা মানে তাত ক'বা এই বস্তুটো ঠিক আছে আচ্ছা টেল আছ সামথিং এবাউট BTR ইছ্যু Sir, BTR issue. Sir, recently in February, I guess there was a Bodo Accord signed, which is the third Bodo Accord. So it recognizes the Bodo territorial region, which is a BTR, previously under the cover of BTC, Bodoland Territorial Council, and it will alter the boundaries and. After a proposed commission, submission of a report by a proposed commission, including or excluding some villages which are inhabited by tribal or non-tribal people living there. Okay. So what is its implication in Assam? Do you think that it is going to have a spillover effect in the entire state? So, yes, we have seen recently there are various demands from other tribes coming out in demand of such areas. In today also I have read about a demand by the Ahom tribe. There is one organization. They are demanding a separate Ahom autonomous area. So there is a chance of other tribes also demanding such areas. But I guess the Bodo issue was a long-standing issue, so it was. Needed to be resolved as soon as possible. So basically you are saying that the issue is justified. Yes, sir. As we have seen in last couple of decades, the violence in the borderline region has drastically came down after all these Bodo Accords. So I guess it will be beneficial for every part that are concerned. Achha, ठीक है sir. Just can you just tell me what is the reason behind terrorism around the world? Just give me two reasons. Why there is terrorism? Sir, primarily I believe it's a economic. One of the factor is economic, Achha. and then second one is lack of education. Yes, there are exceptions, but these two are I guess main reasons. Remember two very important thing under terrorism. Terrorism দুটা ৰিজনৰ কাৰণে হয় এটা হ'ল ডিসক্ৰিমিনেশ্যন আৰু আনএমপ্লয়মেণ্ট এইটো ইউনিভাৰ্চেলি এইটো থ্ৰু একদম। এই দুটা বস্তুৱে মানে ঠিক আছে এইটো এটা বেছিক আচ্ছা আনএমপ্লয়মেণ্টটো এইটো এটা ডাঙৰ কথা সেইটো। আৰু ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যে দেয়াৰ আৰ টু ক্লাছ মেইনলি ওৱান ফ্ৰেঞ্চ ৰাইটাৰ নিকোলাছ হি সে দেয়াৰ আৰ টু ক্লাছেছ অফ পিপল those who have more dinner than their appetite and those who have more appetite than their dinner কিছুমানৰ ইমান খাবলৈ আছে পেটত ভোগ নাই কিছুমানৰ ইমান ভোগ যে খাবলৈ নাই এই দুটা ডিভিজনৰ কাৰণে পৃথিৱীত আজি এই প্ৰবলেমটো শুরু হৈছে দিস টু থিংস নিকোলাছ চেমস্পৰ্ট বুলি ফ্ৰেঞ্চ ৰাইটাৰ এজনে লিখিছিল এইটো বহুত আগতে the two classes of people those who have more appetite than their dinner and those who have more dinner than their appetite বুঝছেনে এইটো আৰু এটা আছে বস্তু তোমাৰ এইটোতে এটা ডিসক্ৰিমিনেশ্যন আছে আৰু মানে আনএমপ্লয়মেণ্টটো তো ডাঙৰ কথা আৰু সেইটো চাৰিওফালে আৰু থাৰ্ডটো হৈছে পপুলেশ্যন এক্সপ্ল'শ্যন ইমান বেছি পপুলেশ্যন হৈ গৈছে যে এতিয়া মানুহৰ মানে খোৱা কাপৰা লাগি গৈছে তো প্ৰডাকশ্যনটো কমি গৈছে পপুলেশ্যনটো বাঢ়ি গৈছে মানে পপুলেশ্যন ইজ ইনক্ৰিজিং বাই হোৱাট ৰেট So exponential or মানে কি ৰেটত এৰিথমেটিকেল আৰু জিঅ'মেট্ৰিকেল so geometrical. জিঅ'মেট্ৰিকেল ৰেটত 2 4 8 16 আৰু খানাটো আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো মানে খাদ্য আমাৰ বাঢ়িছে 1 2 3 4 এৰিথমেটিকেল প্ৰগ্ৰেশ্যনত হয়নে গতিকে সেইকাৰণে এই এটা ডাঙৰ মানে সমস্যা হৈছে আমাৰ পপুলেশ্যন এক্সপ্ল'শ্যন এই দুটাটো আছেই মেইন তাৰ লগে লগে এইটো পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল নহ'লে আল্টিমেটলি আৰু হ'ব এইটো আচ্ছা আজি কিবা গোৱালপাৰা বা বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিজনত কিবা হৈ আছে নেকি I'm not aware of
মই গম নাপাওঁ। তুমি পেপাৰখন ভালকৈ পঢ়িবা ডেইলি নিউজ পেপাৰ আৰু ডেইলি ইনফৰমেশ্যনবিলাক ক'ত কি হৈ আছে এটলিষ্ট মানে ইন এ নাটছেল। Acha, Chaminda, tell me which is the major food crop that Assam grows? Sir, rice. Rice. Aru, is Assam exporting rice? So, I'm not exactly aware, but I guess it is exporting at small scales. যদি ওভাৰঅল যদি ইণ্ডিয়াৰ কথা কওঁ, ইণ্ডিয়াই যদি এক্সপৰ্ট কৰে, কি ৰাইচ এক্সপৰ্ট কৰে? মেজৰলি মানে যোনটো ফেমাছ ৰাইচ ভেৰাইটি এটা Basmati. বাসমতি। আৰু ফেক্চুৱেলি যদি কওঁ আমি 96% অসমে ৰাইচৰ প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ, বাট আমি বাসমতি ইয়াতে হেৰি নলগাওঁ বা আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ ফ্ৰুটফুলো নহয়, ইমান বেছি আমাৰ মানে হেৰি নহয়। Why so, do you think? Sir, one is the division of the agricultural lands in small sectors. Even in my own family, I have seen that the ancestral places are being divided into small sectors, which are affecting the overall effectiveness of the agriculture. And then there is recently there is some use of genetically modified seeds that is improving some sort of production. And obviously the flood issue is very prevalent in Assam. Every year there is one way or another it is damaging the food crops. Mechanized farming আমি অসমত বেছি এপ্লাই কৰিছোঁ জানো? So there is a very little mechanized agriculture farm used in Assam. ইয়াতে অকল পাৱাৰ টিলাৰ আৰু ট্ৰেক্টৰ আমি অকল ব্যৱহাৰ কৰা দেখোঁ, কিন্তু বাকী তাৰ বাদে চহোৱাৰ কামখিনিৰ বাদে বাকী কামখিনিত মই মেকানাইজ ইউজ কৰা মই দেখা নাই তেনেকৈ বেছিকৈ। So কিবা solution কিবা what do you think should be done Sir, to make agriculture more viable in Assam? Sir, ইয়াৰ কাৰণে যিটো মেকানাইজ ফাৰ্মিঙৰ আচলতে ইয়াতে জ্ঞান মানুহৰ ওচৰত বহুত কম সেই বিষয়ে। তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি সেই বস্তুটো আমি সাধাৰণ মানুহৰ ওচৰলৈ প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন স্কিমৰ যোগেদি। অকল তেওঁলোকক সঁজুলিখিনি দিয়াটোৱে যথেষ্ট নহয়, তেওঁলোকক প্ৰপাৰ জ্ঞানটো জ্ঞান সেই বিষয়ে দিয়াটো যথেষ্ট জৰুৰী বুলি মই ভাবোঁ। Okay. Transportation sector, অসমৰ মানে what is your take? What is the scenario of transportation in Assam? Sir, so the scenario is currently improving. It is not very good right now. It is improving. The states north, east to west state four lane is being constructed right now. That will boost the economy overall, the overall economy as well. But sir, the connection between Barak Valley and Brahmaputra Valley is still very weak. The link is weak. That is why there is a distinct division between these two parts of the state as well. So there are a lot of rooms to be improved. 6-lane roads are coming up connecting Barak Valley with Brahmaputra Valley. Yes, sir. But the construction, especially in the North Kalsar Hills and those hilly areas, Karbi Anglong, the construction is taking so many years. It is going at a very slow rate, and it is taking so much time. There. Suppose অসম বা even north east overall যদি আমি চাওঁ hilly area বেছি আছে। So hilly area যদি ৰাস্তা বনাওঁ, hill কাটিব লাগিব। You have to cut through the mountain, you have to cut through the hills, mountain. Now cutting through the hills, don't you think it will cause flood in due course of time? So yes, there is a probability, but with proper planning, I believe the amount of hill erosion can be minimized, and that way we can minimize its implications on flood problem. So how we can reduce the flood problem in Assam? So there is a debate going on about the cleaning of the bed of the Brahmaputra River, and How we are going to clean it? sir, I am not exactly aware of the technical aspects of the cleaning process. The debate is still going on. Even they are not sure how to exactly do it. But and there is one more problem arising in its the Brahmaputra's tributaries.
The courses of the tributaries are changing rapidly, and that is why more soil is getting eroded and then getting drained in the Brahmaputra River. So we have to look around and see about the condition of the tributaries as well, because and many human activities are going on around the vicinity of such tributaries, which ultimately impact the flood problem in Brahmaputra. Okay. So have you heard about dredging? So dredging, I have somewhere heard. I'm not sure about what it is exactly. Acha, okay. Actually, it is dredging. They are going to, let's say, dig the entire Brahmaputra wherever there is a silting problem. That is going to solve a little bit. However, you have to include this particular thing that ki jo dam banaise amar dam banaote amar bahut forest bilak clean kore. Tat government e simultaneously pisot dam complete howa pisot afforestation program jate kore. যাতে তেতিয়া আমাৰ হেৰিখিনি তেতিয়া আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম চল্ভ হ'ব। প্লাছ আৰু এইটো বস্তু তুমি ক'বা যে আমি কিছুমান ৰোডছ বনাব লাগিব য'ত তোমাৰ ৰোডছ আৰু প্ৰপাৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম। ৰোডছ আমি কেনেকৈ বনাম ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট মানে, য'ত তোমাৰ অলপ আজিকালি যদি তোমাৰ ৰোডছখিনি চাইছে যে এইটো তোমাৰ স্লেববিলাক যে থাকে সেইটো একচুৱেলি অলপ টাইমৰ কাৰণে পানীটো থাকে তাৰপিছত শুহি লয় মানে। চ' ইউ টু ইনক্লুড অল দিছ থিংছ, ঠিক আছে। এতিয়া যেনেকৈ মেঘালয়ত যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল যোনটো গুৱাহাটীৰ এতিয়া ফ্লেছ ফ্লাড হয় কেতিয়াবা একজাক বৰষুণতে, তো মেজৰলি ব্লেম কাপ কৰা যায় মেঘালয়ক কৰা যায়, কাৰণ মেঘালয়ৰ পৰা এইটো হেৰি হৈ পেলাই নামি আহে, ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈছে। তুমি যোৰাবাটত গ'লে ইফ ইউ গো এণ্ড চি দ্য এণ্টায়াৰ থিং ইজ লাইক গোটেই দ্য হিলছ আৰ ব্লিডিং অলমষ্ট, পেট্ৰল পাম্প ইফালে আছে গোটেইখন এতিয়া। চ' এট ওৱান মানে ইনষ্টেঞ্চ গোটেইখিনি আহি পেলাই ধুই আহি পেলাই ক্লগিং হৈ যায় যোনবিলাক ৰিভাৰ্ছ হেৰি। এইটো তুমি ডিটেইল অলপ চাবা, কাৰণ পৰীক্ষা তোমাক যিকোনো সুধিব, তুমি ধৰা চিয়'ৰ নহয় বুলি ক'লে নহ'ব। হা ইউ উইল কাট এ চাৰ্টিফিকেট, ইউ উইল হেভ টু বি চিয়'ৰ যে ইট ইজ লাইক ডেট। আচ্ছা, ডু ইউ হেভ এনি আইডিয়া এবাউট পুৰাণ বেদছ? Sir, অলপ আছে। নহয়, তুমি এইটো ক'লেতো নহ'ব, তোমাৰ বস্তুবিলাক মানে হেৰিটো কৈছোঁ তোমাক, মানে হাউ মেনি পুৰাণছ আৰ দেয়াৰ? সম্ভৱ 18খন। সম্ভৱ 18 বুলি নক'বা, তুমি ক'বা যে কনফিডেণ্টলি বেদ কেইখন আছে? 4খন। কি কি? ঋক, যজুৰ, সাম, অথৰ্ব। এখন পঞ্চম বেদ আছে, ফিফ্থ বেদ আছে, সেইখনক কিয় কয় সেইখন ফিফ্থ বেদ বুলি, আৰু কাক কয়, কোনখন বেদক মানে কয়? আয়ুৰ্বেদ। ডু ইউ ন' দ্য মিনিং অফ উপনিষদ? উপনিষদ মানে ছাৰ এজন গুৰুৱে শিষ্যক দিয়া জ্ঞান কাষত বহি পেলাই তেনেকুৱা অলপ তেনেকুৱা। উপনিষদ সংস্কৃতত উপনিষদ, নি মানে ডিভটিল কাষত বহা, উপনিষদ চিট নিয়াৰ মি ডিভটেডলি ভক্তিভাৱে মোৰ কাষত বহা, সেইটো ঠিকে আছে তোমাৰ হেৰিটো। গতিকে উপনিষদ কেইখন আছে জানা নেকি? এইবোৰ পঢ়িবা অলপ, তাৰপৰা তোমাৰ এইবোৰতো সুধিব, পুৰাণৰ কথা সুধিব, বেদৰ কথা তোমাক সুধিব। হা তোমাৰ এটা আমাৰ চব অফিচবিলাকত লিখা থাকে সত্যমেৱ জয়তে, এইটো কোনখন উপনিষদত আছে? মুণ্ডক উপনিষদ। সেই তেনেকৈ তোমাৰ যে এতিয়া মহালয়া এই যে দেৱী অহাৰ আগত মহালয়া পাতে, মহালয়াৰ এই শ্লোকখিনি এইটো কোনখন মানে হেৰিত আছে, এই পুৰাণত আছে? মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণত আছে। গতিকে এইবিলাক তোমাক সুধি দিব পাৰে। মেইন বস্তুটো এইটো নহয় যে তুমি পুৰাণখন গোটেই জানিব লাগিব, ইট ইজ নট পচিবল অলছ'। গীতাৰ কথা তোমাক সুধি দিব। গতিকে গীতাখন ইংলিছত কোনে প্ৰথম ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰিছে, সেইবিলাক অলপ চাবা, মানে গো থ্ৰু অল দিছ থিংছ, দে মে আস্ক ইউ। যেনেকৈ তোমাৰ মাফিয়াটো চবেই কৈ থাকে, কিন্তু সুধিলেতো ক'ব নোৱাৰিব মানুহে মাফিয়ানো ক'ত অৰিজিন হৈছে আৰু কিয় মাফিয়া বুলি কয়। আমি চবেই কৈ থাকে এই মাফিয়া বুজিছে না, মোকে মাটি দখল কৰিলে মাফিয়া, গোটেই ইউ শুড ন' হয়নে? আমি এটা দুবৰি বন কৈ থাকোঁ, এই দুবৰি বন গছকি হৈছে, দুবৰি বনৰ ইংলিছ কি? এই কেনেকৈ কৈছোঁ, কিন্তু বাৰ্মুডা গ্ৰাছ হয়নে? উৰহি, আমিতো উৰহি খায়ে থাকোঁ, উৰহিটো ইংলিছটো যদি সুধি দিয়ে তোমাক পাৰিবা? সেইটো হৈছে গ'থ থ্ৰু পাৰ্পুল ভেজ। এই তেনেকুৱা হেৰি কথা। এইটো চিৰতা তিতা খাব দিয়ে নহয়, আমাৰ যে অসুখ হৈছে গাঁৱত দিয়ে না চিৰতা তিতা, নাম শুনিছা? ইংলিছত কি কয়?
নাজানো চেণ্টনিকা স্যার চেণ্টনিকা সেন্টোনিকা আচ্ছা শিলিখাটো দেখি থাকা বজাৰত ওলাই চবে খায় মানুহে খাবলৈও দিয়ে বেমাৰত হে খুব ভাল ঔষধ শিলিখাটো ত্ৰিফলা বনাই তাৰ পৰা শিলিখাটোক ইংলিছত কি কয় এইবোৰ জানিব লাগে এইবোৰতো সৰু আমলখি শিলিখা আমলখিটো হৈছে তোমাৰ গুজবেৰী আৰু শিলিখাটো হৈছে মাইৰো বাগান এইবিলাক বস্তু তোমাক সুধিব আছাম হিষ্ট্ৰী সুধিব ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং কোন আছিলে বা এই আমাৰ যে কাপোৰ বোৱা হেৰিটো কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে কোনজন ৰজাৰ দিনত চুলিকফাই কৰিলে নে হেৰিয়ে কৰিলে মমাই তামুলীয়ে কৰিলে বদন কোন আছিলে ৰিলেটেড বস্তু চাবা ইয়াণ্ডাবু সন্ধি আছে মনত কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে ব্ৰিটিছ আৰু বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ মাজত হৈছিলে নাই নাই ঠিকে আছে সেইটো পাৰিবা আচ্ছা প্ৰথম অসমীয়া মানে এডভাৰটাইজমেণ্ট আজিকালিও টিভিত এড থাকেই নিউজ থাকিলে মানে 5 মিনিট 10 মিনিট নহয় প্ৰথম এডটো কোনে উলিয়াইছিল অসমীয়াত ফাৰ্ষ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট কোনো আইডিয়া নাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তেওঁৰ বাগান আছিলে নহয় তামোলবাৰী এই তামোলবাৰী চাহক লৈ তেওঁ এটা প্ৰথম অসমীয়াত মানে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিছিলে এডভাৰটাইজমেণ্টটো আছিলে তামোলবাৰীৰ তামোল নহয় তামোলবাৰীৰ চাহ সকলোৱে খাই কয় বাহ 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 দেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট হা এনিৱে থেংক ইউ গতিকে এই গোটেই বস্তুটো তুমি চাবা তুমি আহোম বুৰঞ্জীৰ পৰা তুমি আলপিন টু এলিফেণ্ট চব চাব লাগিব মানে ৰাস্তাৰ বালিচাহীৰ পৰা চিৰিয়াখানাৰ গজহস্তিলৈ একো বাদ দিব নোৱাৰা তাৰমানে anybody can ask you anything. He may ask about current affairs, he may ask about geography, I may ask you general knowledge, anything, astronomy. বস্তুখিনি খালি অভাৰভিউ এটা দিবা আৰু মানে এইটো নহয় তুমি ডিটেইল জানিব লাগিব তোমাৰ টেকনিকেলিটিজ দৰকাৰ নাই কিন্তু তোমাৰ এইটো কোনে কৰিছে সেইটো কোনে কৰিছে প্ৰথমনো কেনেকৈ আহিলে সিহঁতে 1212ত আহি অসম সোমালে নে কোন চনত আহিলে ইয়াণ্ডাবু 1826ত কৰিলে নে তাৰপিছত কৰিলে এনেকুৱা বিলাক আছে মানে আমাৰ গৰ্ডন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে নলবাৰীত এইটো গৰ্ডন কিয় নাম কৈছে পিয়াৰ গৰ্ডন বুলি এজন চাহাব আছিলে তেওঁ স্থাপন কৰিছিলে এইবাৰ পিয়াৰ গৰ্ডন সেইকাৰণে গৰ্ডন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কটন কলেজ হা তেনেকুৱা এই গতিকে বস্তুবিলাক এইবিলাক জানিলে তোমাৰ নিজৰ কাৰণেও ভাল আৰু পৰীক্ষা তোমাক সুধিলে তুমি ক'ব পাৰিবা তেতিয়াহ'লে এটলিষ্ট মানে তুমি আৰু এইটোৰ এটা হৈছে কি তুমি ধৰা এটা পঢ়িলা এইটো মনত ৰাখিবলৈ তুমি পিছত অলপ মানে চকুকেইটা মুদি মানে জাষ্ট ষ্টাৰ্ট ৰিমেম্বাৰিং অল দিছ থিংছ তেতিয়া মনত থাকি যাব বহুত দীঘলীয়া নাম তুমি মনত ৰাখিব পাৰা এতিয়া খেলৰ কথা সুধিব পেলেৰ আচল নামটো কি চবে পেলে বুলি জানে ফুটবলৰ জানা তুমি আচল নামটো স্যাৰ মই পাহৰিলোঁ এতিয়া মই জানিছিলোঁ পাহৰিলোঁ সেই তেনেকৈ ক'লেতো তোমাক পৰীক্ষাত নম্বৰ এডছন এৰাণ্টাছ দ্য নেচিমেণ্টো গতিকে সেই তেনেকৈ তোমাৰ বস্তুবিলাক মানে এটলিষ্ট মানে ট্ৰাই কৰিবা মনত থাকিব ডেকা ল'ৰা তোমালোকে আমিতো বুঢ়া হৈ গৈছোঁ আমাৰ কথাটো বেলেগ আৰু এনিৱে নহয় ঠিক আছে এটা বস্তু মই এড কৰিব ওলাইছোঁ তুমি যেতিয়া কুৱেশ্যন সুধিলে তুমি ইণ্টাৰভিউ পেনেলৰ লগত চবকে তুমি সমানে চাবা মানে ঠিক আছে কাৰণ কি সেই বস্তুটো বেয়া মানে তুমি বাকীখিনি মেম্বাৰ্ছকো তেতিয়া ইগন'ৰ কৰা এটা হেৰি ঠিক আছে আৰু মই জানিছিলোঁ মই পাহৰিলোঁ সেইটো নকবা এইটো হ'লে তোমাৰ মাইনাছ হ'ব বস্তুটো তোমাৰ মানে সিহঁতে মনত পৰা নাই বুলি ক'লেও মানে তেতিয়া চৰি ছাৰ নট এবল টু ৰিকল বুলি ক'লেও অলপ মানে তেতিয়া হেৰি হয় আৰু ঠিক আছে সেইটোৱে মানে যি জানে অনেষ্টিটো ৰাখিবা মানে ঠিক আছে কিন্তু কাৰেণ্ট ইছ্যুজবিলাক চোৱা কিন্তু দেই অসম ৰিলেটেড বস্তু যদি তুমি আমাৰ APSC পৰীক্ষাত যদি নাজানে সেইটো বেয়া কথা ন ঠিক আছে কাৰণ আমাৰ অসমখন চলাবা তোমালোকে হয়নে নহয় সেইটো কাৰণে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ অ'কে